नमस्ते बार दोस्तों, आज अपने धोरण 8 विषय हिंदी काव्य 4 उठो दरा के अमर सपूतो। काव्य का नाम है उठो दरा के अमर सपूतो। तो बार दोस्तों, आज हम उसके लेखक का परिचय सुनते हैं। तो उसके लेखक का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो बार दोस्तों, सभी पाठ के लेखक का नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बार दोस्तों, अब पाठ्य पुस्तक में देखो, पाठ 4 उठो दरा के अमर सपूतो। लेखक का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहतास, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी नो जन्म 1 डिसेम्बर 1916 ना रोहतास, आगरा नो उत्तर प्रदेश में थयो हतो। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। એટલે કે 29 अगस्त 1998 में તેમનું મૃત્યુ થયું। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, એટલે કે તેમના 6 કાવ્ય સંગ્રહો અને 2 ખંડ કાવ્યો છે। 26 बाल साहित्य, એટલે કે 26 बाल साहित्य છે। 3 कहानी संग्रह, એટલે કે 3 कहानी, એટલે કે वार्ताओं છે। तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है અને બીજું ઘણું બધું સાહિત્ય પણ પ્રકાશિત કરેલું છે। इतना ऊंचा उठो, उठो दरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। तो इतना ऊंचा उठो, उठो दरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के। आ बधी एमनी कृतियों छे। तो प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्व से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। એટલે કે પ્રસ્તુત કાવ્યની અંદર પ્રકૃતિના તત્વોનો પ્રેરણા લઈને જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને દેશના નવજવાનો માટે નવું નિર્માણ કરવા માટેનો આ સંદેશો આપવામાં આવેલો છે। તો બાળ દોસ્તો, પોતાના પાઠ્યપુસ્તકની અંદર હવે આપણે ગાન કરીએ। तो बाळको જોઈએ, હવે ગાન કરીએ। उठो दरा के अमर सपूतो, पून नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो, नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो दरा के अमर सपूतो, पून नया निर्माण
डाल पर बैठ विहंग कुछ नई स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते बवरे मस्त उदर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पून नया निर्माण करो। कली कली खिल रही दर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो पून नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूत पून नया निर्माण करो। तो बार दोस्तों હવે આપણે કાવ્ય પંક્તિઓ જોઈએ। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પૂન નયા નિર્માણ કરો, એટલે કે ઉઠો આ ધરતી ઉપરથી હે અમર સપૂતો ઉઠો, હવે તમારે ફરીથી તમારે નવું નિર્માણ કરવાનું છે। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, એટલે કે આ જન જન એટલે કે આમ દરેક માણસોના જીવનમાં તમે નવી સ્ફૂર્તિ અને નવા પ્રાણો ભરો। નઈ પ્રાત હૈ નઈ બાત, એટલે કે નવી સવાર છે અને નવી વાત છે। નઈ કિરણ હૈ જ્યોતિ નઈ, એટલે કે નવા કિરણો છે અને જ્યોતિ પણ નવી છે। નઈ ઉમંગે નઈ તરંગ, એટલે કે નવા ઉમંગો છે અને તરંગો પણ નવા છે। નઈ આસ હૈ શ્વાસ નઈ, એટલે કે આપણામાં રહેલો શ્વાસ પણ એક નવો છે। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, કે આ યુગ યુગના મુરઝાયેલા જે ફૂલો છે એમાં કંઈક તમે નવો મુસ્કાન ભરો। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પૂન નયા નિર્માણ કરો, એટલે કે હે ધરતીના અમર સપૂતો તમે ઊભા થાઓ અને એમાં ફરીથી તમે નવું નિર્માણ કરો। ડાલ ડાલ પર બેઠ વિહંગ કૂચ, એટલે કે ડાળી ડાળી ઉપર બેઠેલા થોડાક પક્ષીઓ નए સ્વરો में ગાતે हैं, એટલે કે નવા નવા અવાજોની અંદર ગાય છે। गुनगुन गुनगुन करते भवरे, के गुनगुन करता भमराओ। मस्त उदर मंडरात, એટલે કે મસ્ત રીતે આમ તેમ ફૂલો ઉપર બેસે છે। નવયુગ की नूतन वीणा में नया राग नवगान, એટલે કે નવયુગની નૂતન આ વીણા અને એમાં નવો રાગ અને નવો ગાન ભરો, નવું ગીત ભરો। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, એટલે કે હે ધરતીના અમર સપૂતો
તમે ઊભા થાઓ અને નવું નિર્માણ કરો। કલી કલી ખીલ રહી ઇધર વહ ફૂલ ફૂલ મુસ્કાયા, એટલે કે કળીઓ કળીઓમાંથી ખીલી ખીલીને એક ફૂલ બનીને તે ફૂલ સ્મિત આપે છે, હાસ્ય આપે છે। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, એટલે કે ધરતી માની આજે એમની જે નવી સુનહરી એટલે કે સોના જેવી આ કાયા છે, આ ધરતી માની આજે એક સોના જેવી કાયા છે। નૂતન મંગલમય ધ્વનિઓ છે કે નૂતન મંગલમય અવાજોમાં ગુંજિત જગ ઉદ્યાન કરો, એટલે કે અવાજોથી બગીચાઓને ગુંજિત કરી દો। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂત, એટલે કે હે અમર સપૂતો ઊભા થાવ અને પુનઃ નયા નિર્માણ કરો, કે ફરીથી તમે એનું નિર્માણ કરો। સરસ્વતી કા પાવન મંદિર, એટલે કે સરસ્વતીનું આ પાવન મંદિર છે। શુભ સંપત્તિ તુમારી, એટલે કે આ બધી સારી સંપત્તિ, શુભ સંપત્તિ બધી જ તમારી છે, કે આ સરસ્વતીનું એક પાવન મંદિર છે અને શુભ સંપત્તિ બધી જ તમારી છે। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी, એટલે કે તેમાંથી હરેક બાળક તેનો રક્ષક એટલે રક્ષણ કરવાવાળો અને તેનો પૂજારી પણ છે। સત સત દીપક જલા જ્ઞાન, એટલે કે 100 દીપકો જ્ઞાનના પ્રગટાવીને નવયુગ કા આહવાન કરો, કે નવા યુગનું આહવાન કરો। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પૂન નયા નિર્માણ કરો, કે હે અમર સપૂતો તમે ઊભા થાઓ અને ફરીથી નવું નિર્માણ કરો। તો બાળ દોસ્તો, કાવ્યને પોતાની નોટબુકમાં સારા અક્ષરે લખી અને તૈયાર કરવું પરીક્ષા માટે।